اور بغیر جرم کے بغیر ثبوتوں کے ایک لیڈر کو تقریباً 10-12 مرتبہ اٹھا کر کے بار بار جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ عدلیہ کے سامنے ہم اپنے بنیادی حقوق کی پامالی بارہا عدالت کے سامنے لا چکے ہیں۔ کبھی کبھار خاطر خواہ ریلیف بھی ملا ہے، لیکن اس مرتبہ جو بھلے کا نشان ہے یہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوقوں کا مسئلہ ہے۔ بھلا پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہمارا آئینی طریقہ کار ہے۔ جمہوریت جو اس ملک کا مقدر ہے، جو اس ملک کا آئینی تقاضا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہچان اس کے نشان سے ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہے، ہم نے بہترین الیکشن کروائے تھے۔ 175 پولیٹیکل پارٹی میں کسی نے ایسے الیکشن نہیں کروائے، کبھی بھی نہیں کروائے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے۔ لیکن الیکشن کمیشن کے پاس 2 چشمے ہیں، ایک وہ جس چشمہ لگا کر کے 175 پارٹیز کو دیکھا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جس سے پی ٹی آئی کے الیکشن کو دیکھا گیا ہے۔ 1960 سے جو قانون چلا آ رہا ہے، ہر پارٹی نے جو الیکشن کرائے، کبھی کسی پارٹی کا سمبل اس گراؤنڈ پہ نہیں وڈرا کیا گیا، لیا گیا۔ کبھی الیکشن کمیشن نے اسی جذبے کے ساتھ بڑے وکیلوں کو انگیج کرا کر کے سپریم کورٹ نہیں لایا جس طریقے سے ہمارے خلاف لاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ سے ہمارا ہمیشہ تقاضا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی جائے کہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ ایسے سرکمسٹانسز میں 8 فروری کے لیے اگر 1000 بھی آرڈر موجود ہو کہ الیکشن ہو، الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے، اور اس میں سے سب سے پاپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا، دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی، آپ کی جمہوریت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی، آپ کے آنے والے لوگوں کو کبھی کوئی نہیں مانے گا۔ 227 ریزرو سیٹ میں سے اگر بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نکالو گے، 860 سیٹوں پہ الیکشن کرانے کے وقت اگر آپ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی سے، ہم نے جو ٹکٹ ایشو کر لیے 850 میں سے 835 سیٹوں کو ہم نے الیکشن کے لیے ٹکٹ ایشو کر دیے، اگر اتنے لوگوں کو آپ انڈیپینڈنٹ کروائیں گے تو آپ جمہوریت کا کوئی خیر نہیں کر رہے، آپ جمہوریت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ سے آخری وقت میں پھر بھی ہمیں امید ہے، سپریم کورٹ کے جیسے بھی آبزرویشن ہو، لیکن سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی، اور اس بینچ سے ہمیں بہت بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کا بچاؤ کرے گی، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی، اس پروسیس کو روکنے نہیں دے گی، اور اس پروسیس میں سب کو مساوی موقع فراہم کرے گی، اور انشاءاللہ ہمارا بلے کو بحال رکھے گی۔ وہ تو انسانی بات کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق ارشد کو آگ پھیلنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چاہے اخلاقی پی کی کچھ ایسی پالیسیاں تھی جس کی وجہ سے یہ تازہ معاملہ ہوا، تو سپریم کورٹ بھی اس وجہ سے آپ کو دے سکتی ہے؟ نہیں، دیکھو، ہم آرٹیکل 17 پہ ہم ہی ریلائی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اس کے پاس سمبل ہو، اور پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنگ ڈیزولوشن سمجھا جائے گا اگر اس کے پاس نشان نہیں ہے اور وہ پارٹی الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں اتار سکتی۔ سپریم کورٹ نے بارہا ایک سے زیادہ مرتبہ، چاہے وہ کینٹونمنٹ کے الیکشن ہو، چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے، چاہے نیشنل الیکشن تھے، چاہے وہ پروونشل الیکشن تھے، جب بھی جب ان کو غیر سیاسی بنیادوں پہ کرایا گیا، ایون لا کو ڈکلیئر کرایا سپریم کورٹ نے کہ یہ انکنسٹیٹیوشنل ہے، جس میں یہ کوشش کی گئی کہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان نہیں ہوگا اور پولیٹیکل بیسس پہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ پولیٹیکل پروسیس لازم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ انشور کرائے گی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ابھی آپ نے کہا
कि 835 कैंडिडेट्स को आपने टिकट जारी कर दिए, उससे पहले आप कह रहे हैं कि हमारे रहनुमा अंडरग्राउंड है या फिर जेलों में है, तब टिकट किसको जारी किया आपने? देखिए, हमने वर्कर और सपोर्टरों को किया और अपने जो लीडरशिप है उनको भी अंडरग्राउंड वो सारे इशू कर लिए और इंशाल्लाह फुल पार्टिसिपेट करेगी। और याद रखना, इंशाल्लाह ताला ये हर कोशिश कर रहे हैं और ख़ासकर आउट ऑफ क्रीज भी जा रहे हैं, ये एम्पायर को साथ मिला के जा रहे हैं। लेकिन 8 फरवरी का दिन करीब इंशाल्लाह इनकी हार होगी, ये देख लेना। देखिए, हमारे पास बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है। जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया, किसी पार्टी ने नहीं अडॉप्ट किया, किसी को कोई शिकायत नहीं है। देखो, हमारे टफ सिचुएशन में गुजर रहे हैं, हमने बेहतरीन फैसले किए, इंशाल्लाह ताला सबको एकोमोडेट किया है। देखो, अगर यही हम कह रहे हैं कि अगर आप पीटीआई से बल्ला ले लो और इसी तरीके से इलेक्शन करा लोगे तो इस किस्म के सेनेटर आप खामखा लेके आएंगे जो कभी रिजोल्यूशन दे देते हैं कि आप इलेक्शन न कराओ और कभी रिजोल्यूशन ऐसे पास कराते हैं। ये उनकी ज़मीर की आवाज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ से उनसे दिलवाया जा रहा है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है? दूसरा, आज शफकत महमूद ने ट्वीट किया और दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से और फिरदौस नकवी को भी टिकट नहीं जारी किया गया, इस हवाले से आप बताइएगा। देखो, वो पार्टी की एक पॉलिसी है, किसको टिकट इशू करना है, किसको नहीं इशू करना है, सारे प्रोसेस को देखते हैं और वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है। पार्टी को टिकट न देना ये पार्टी का इस्तेकाक है और पॉलिटिकल जितने भी हमारे वो है वर्कर है या जितने कैंडिडेट थे, एस्पायरेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जिनको टिकट नहीं मिले, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि जिनको हम टिकट इशू कर चुके हैं उन कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें और बाकी सारे जितने भी है वो उसके मुकाबले में या तो विड्रॉ होंगे या अपने कैंपेन जो है वो पोस्टपोन करके हमारे कैंडिडेटों का इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। तो ये होता रहता है, वो हमारा पार्ट है, वो भी रिगार्ड है। बड़ा केस सारा बताया है आपने। मैं समझता हूँ, मुझे तो ज़ाती तौर पर दोनों जज साहिबान की इस्तीफ़ा पे अफसोस हुआ है और इजाज़ुल हक साहब बड़े काबिल और कॉन्स्टिट्यूशनल जज थे, उसके जाने से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और जाना नहीं चाहिए, लेकिन कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो बेंच पे रहे और आवाम की खिदमत करे। अच्छा, आपने करोड़ के निशान का केस का ब्रीफ किया है, लेकिन अदालत में आपके कानूनी टीम का तैयारी नहीं है या बैरिस्टर अली जफर साहब इस केस को पहले लड़ते रहे, आज हामिद खान साहब दलाल दे रहे थे और मुतमईन नहीं कर पा रहे थे अदालत को, क्या कोई इंगेजमेंट नहीं, वो अदालत आन एंड आप क्वेश्चन करती है। हमारा टर्न कल होगा इंशाल्लाह ताला, हम अपने आर्गूमेंट कल करेंगे इंशाल्लाह। एंड में पहुंच गए आप, अभी एक दिन रह गया है और कल अगर फैसला टाइम पे नहीं होता तो शायद आपको ज्यादा फायदा भी ना हो। तो इसमें क्या समझते हैं, इतनी लेट होने की वजह टीम की नाअहली है या कोई सिस्टम में ऐसा है? देखो, हमने जो पिटीशन फाइल कर दी थी वो तो 1 हफ्ते की बाद सुनी गई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट में मुनहसर है कि इस केस को कैसे सुना जाता है। हमने भी कई मरतबा दरख्वास्त की है कि हमारे केसेस भी ज़रा हफ्ते वाले दिन सुन ले ताकि हमें भी इंसाफ की से जो है ना कि बर वक्त मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। यह तो मैं समझता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट समझती भी है कि इसमें कोई ऐसे नुक्ते हैं आईनी और कानूनी कि जिसमें लीव ग्रांट हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा लीव ग्रांट करती है, लेकिन जजमेंट को कभी सेट असाइड नहीं करती, स्पेशली जब हाई कोर्ट के डिसीजन के जो रीजन है वो अभी आने। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे देती है, जो लाहौर हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो किस तनाजुर में आएगा, तो इसलिए उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगी। मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला अपना डिसमिस करने से इंशाल्लाह ताला वो सेट असाइड नहीं करेगी ऑर्डर। थैंक